لیکن تم تو عورت نہیں تھے، پھر تمہیں کیوں چیک نہیں کیا گیا؟ صفدر نے کہا، میں نے وہاں مس جولیا کے ملازم کا کردار ادا کیا تھا جو ان کا سامان اٹھائے ان کے پیچھے چلتا ہے، اس لیے شاید انہوں نے مجھے بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ چیک کرے۔ چوہان نے جواب دیتے ہوئے کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا اظہار جولیا اور صالح نے تو نہیں کیا۔ حالانکہ مردوں کی آنکھیں اگر 7 پردوں کے پیچھے بھی خواتین کو دیکھیں تو خواتین کو اس کا فوراً احساس ہو جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ چوہان کو دیکھنے والی آنکھیں خواتین کی ہوں، صدیقی نے فوراً کہا تو پورا کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ تم تو اس طرح عورتوں کی نفسیات کی باتیں کرتے ہو جیسے تم بذات خود عورت ہو۔ اس بار جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کیا اور عورت کی نفسیات کیا، بڑے بڑے فلاسفر یہی کہتے رہ گئے کہ عورت کی نفسیات آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، بلکہ میں تو کہتا ہوں بذات خود عورت بھی اپنی نفسیات نہیں سمجھ سکتی۔ عمران نے جواب دیا اور سب ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، اب آخر آپ نے مشن کی تکمیل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہمارے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی، کم تو نہیں ہوں گی۔ کیپٹن شیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر میں نے کچھ سوچا ہوتا تو کم از کم تمہیں تو معلوم ہو جاتا، ویسے اصل معاملات یہ ہیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اندھا اقدام کر کے ٹیم کے ممبران کی جانوں کا رسک لوں۔ عمران نے بات کرتے کرتے آخر میں انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اس سب کے باوجود آخر مشن تو مکمل کرنا ہی ہوگا۔ صفدر نے کہا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ رادش کو کال کر کے اس سے دوبارہ مشینری منگوا لی جائے۔ نعمانی نے کہا، نہیں، اب اس کا وقت نہیں رہا، اب ہمیں خود ہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ البتہ میں سوچ رہا ہوں کہ جولیا نے جو تجویز پیش کی ہے اس پر عمل کیا جائے، اس میں بہرحال بچ جانے کا چانس موجود ہے۔ عمران نے کہا، نہیں، یہ مردوں کی شان کے خلاف ہے کہ وہ عورتوں کو چارہ بنا کر آگے بڑھیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تنویر نے یکلخت اصیلے لہجے میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اس میں مردوں کی شان کا کیا تعلق ہے؟ ہم سب ٹیم کے ممبر ہیں، مرد ہوں یا خواتین، اور ہم نے مشن مکمل کرنا ہے، جولیا نے قدرے اصیلے لہجے میں کہا۔ تم جو مرضی آئے سوچو، میں نے جو کہا ویسے ہی ہوگا۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے انتہائی سرد محرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ جولیا اور صالحہ کے ساتھ چوہان کی بجائے تنویر کو بھیج دیتے ہیں۔ عمران نے بیٹ بچاؤ کرانے کے انداز میں کہا، ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے عمران صاحب؟ ہم 2 گروپ بنا لیتے ہیں اور وہ 2 مختلف علاقوں سے جنگل کے اندر داخل ہو کر کیمپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ایک گروپ نہ بھی پہنچ سکے گا یا کہیں پھنس جائے گا تو دوسرا گروپ وہاں پہنچ جائے گا اور پھر ایک دوسرے کی مدد بھی کی جا سکے گی۔ صفدر نے کہا، میرے خیال میں یہ سب قطعی اندھے اقدام ہے، ہمیں ہر صورت میں پہلے اندر کے کسی آدمی کو پکڑ کر لے آنا ہوگا جس سے درست معلومات حاصل کر کے ہی جنگل میں جانا صحیح ہوگا۔ کیپٹن شیل نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ کسی چاؤ کو پکڑنے کے لیے ہمیں جنگل کے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہاں ہمیں دونوں اطراف سے گھیر کر ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے لامحالہ یہ لوگ کسی نہ کسی انداز میں اس کالونی میں موجود ہیں، اور اگر یہاں نہ بھی ہوں تب بھی لامحالہ ہوناشوں میں کوئی نہ کوئی چاؤ ضرور مل جائے گا۔ اب ان کی محسوس یونیفارم اور گلے میں موجود پٹی کے بارے میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے، صدیقی نے کہا۔ ویری گڈ، یہ واقعی اچھی تجویز ہے۔ نعمانی، چوہان اور ہاورڈ یہ کام کریں گے، لیکن تم تینوں کو انتہائی ہوشیاری سے یہ کام کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے پیچھے لگا کر یہاں تک پہنچ جاؤ۔ عمران نے کہا، آپ بے فکر رہیں عمران صاحب، نعمانی نے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شیل اس کوٹھی کی نگرانی باہر سے کریں گے، جبکہ تنویر، صدیقی، جولیا اور صالحہ اندر سے اور رکب سے اس کی نگرانی کریں گے۔ عمران نے کہا، اور تم کیا کرو گے؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں اس گرینڈ ماسٹر کا فون نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں جو فون موجود ہے میں نے چیک کر لیا ہے، اس میں ٹون موجود ہے۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دی اور پھر وہ سب اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے تو عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، میں میگامی سے بول رہا ہوں، یہاں ہوناشوں میں کسی ایسے ادارے کا فون نمبر دیں جو سیاحوں کو ہوناشوں میں گائیڈ مہیا کرتا ہو۔ عمران نے ایکٹیوین لہجے میں کہا، یہاں سب سے مشہور اور کامیاب ادارہ روگاڈو ٹریولنگ ہے، میں اس کا فون نمبر بتا دیتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر بتا دیے۔ عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے فون آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیے۔ روگاڈو ٹریولنگ ہوناشو، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مودوانہ نسوانی آواز سنائی دی، جنرل مینیجر سے بات کرائیں، میرا نام مائیکل ہے اور میں میگامی سے بول رہا ہوں۔ عمران نے ایکریمین لہجے میں کہا، یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو روساڈو بول رہا ہوں، جنرل مینیجر روگاڈو ٹریولنگ۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی، میرا نام مائیکل ہے اور میں میگامی سے بول رہا ہوں، میں اور میرے 8 ساتھی سیاح ہیں، لیکن ہم ایکریمیا کی نیشنل یونیورسٹی میں نباتات کے ریسرچر بھی ہیں۔ ہم ہوناشوں کا نباتاتی سروے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ریسرچ کر کے دنیا کو بتا سکیں کہ یہاں ہوناشوں میں کون کون سے نایاب پودے اور درخت پائے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کسی ایسے گائیڈ کی ضرورت ہے جو ہوناشوں کے چپے چکر کے بارے میں جانتا ہو۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، یس سر، گائیڈ تو آپ کو مل جائے گا، لیکن سر یہاں ہوناشوں میں ایک ہی جنگل ہے جو ممنوعہ علاقہ ہے، اس لیے آپ وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔
दूसरी तरफ से कहा गया, क्या आइलैंड इंतजामिया ने उसे ममनू इलाका करार दे रखा है? अगर ऐसा है तो हम उनसे खसूसी इजाजतनामा हासिल कर सकते हैं। इमरान ने कहा, नहीं जनाब, ये इलाका चाव ग्रुप के कब्जे में है और चाव ग्रुप ड्रग बिजनेस करता है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, तो फिर इस ग्रुप के चीफ से बात हो सकती है, हमने तो सिर्फ नबातात का सर्वे करना है, हमें उसके बिजनेस से कोई वास्ता नहीं है। इमरान ने कहा, सॉरी सर, उनके चीफ से तो आपकी ब्राह रास्त बात भी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ से कहा गया, चलो ब्राह रास्त ना सही, किसी दूसरे के जरिए सही, हम उसके लिए आपको मुंह मांगा मुआवजा पेश कर सकते हैं। इमरान ने कहा, मुआवजे की बात नहीं जनाब, वैसे मुझे यकीन है कि आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो कोशिश की जा सकती है, लेकिन नतीजे की कोई जिम्मेदारी ना होगी। दूसरी तरफ से कदरे हिचकिचाते हुए लहजे में कहा गया, ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन शर्त यह है कि बात हमारे सामने हो। इमरान ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, मैं उस आदमी से बात करके आपको दोबारा कॉल कर लूँगा। जनरल मैनेजर ने कहा, मैं पब्लिक फ़ोन बूथ से बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं दोबारा किस वक्त आपको कॉल करूँ। निफ्स घंटे बाद दूसरी तरफ से कहा गया, तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। फिर आधे घंटे बाद उसने दोबारा जनरल मैनेजर रोसाडो से रब्ता किया, क्या मालूम हुआ है? इमरान ने तारुफ कराने के बाद कहा, मिस्टर माइकल, मेरी बात हो गई है, वो आदमी $10,000 लेकर आपके सामने चाव ग्रुप के चीफ ग्रैंड मास्टर से बात करेगा, लेकिन नतीजे की कोई जिम्मेदारी ना होगी। रोसाडो ने जवाब दिया, मिस्टर रोसाडो, उम्मीद है कि आप नाराज ना होंगे, ये भी तो हो सकता है कि किसी फर्जी ग्रैंड मास्टर से बात हमारे सामने करा दी जाए, इसलिए आप बताएं कि उस आदमी को ग्रैंड मास्टर के सामने क्या हैसियत है, ताकि हमें पूरा इत्मीनान हो सके और हम $10,000 भी खर्च करें। इमरान ने कहा, ये आदमी ग्रैंड मास्टर के साथ एक ही क्लब में काम करता रहा है, फिर ग्रैंड मास्टर डॉग बिजनेस की तरफ निकल गया और आज वो ड्रग बिजनेस का बड़ा आदमी है, लेकिन आज भी वो अपने उस दोस्त की कदर करता है। रोसाडो ने तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, मुझे उस आदमी की तफसील बताएं, मैं उसे रकम दे दूंगा। इमरान ने कहा, ये आदमी होनाशो का रहने वाला है। होनाशो में एक छोटा सा लेकिन खासा मारूफ क्लब है जिसका नाम गोल्ड क्लब है। आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको फौरन बता देगा। इस क्लब का मालिक और मैनेजर नोमाडो है, उसी नोमाडो से आपने बात करनी है, आप उसे अपना नाम बताएंगे और साथ ही मेरा हवाला देंगे। जनरल मैनेजर रोसाडो ने तफसील बताते हुए कहा, ओके, बेहद शुक्रिया। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे कमरे में नोमानी चौहान और हावर्ड दाखिल हुए। उनके उकब में वो सब साथी थे जो कोठी के बाहर और अंदर से निगरानी कर रहे थे। क्या हुआ, कोई बात बनी या टार्जन की नाकामी वापिस हुई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तो आप उसे नाकामी कह सकते हैं। पूरे होनाशो में कहीं एक आदमी भी चाओ वाला नजर नहीं आ रहा। हमने सिवाय जंगल के पूरा होनाशो घूम लिया है, उस कॉलोनी में कहीं कोई चाओ मौजूद नहीं। अगर होगा तो आम लिबास में होगा, महसूस लिबास में कोई नहीं है। नोमानी ने अंदर दाखिल होकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, और हम इसलिए वापस आ गए हैं कि जब कोई मौजूद ही नहीं तो फिर निगरानी का क्या फ़ायदा? सफदर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया, अब जाहिर है मैं ही रह जाता हूँ कुछ करने के लिए। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो सबने बेएहतियार होंठ भींच लिए। क्या किया है तुमने? जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा, कुछ करने के लिए हरकत की ज़रूरत होती है, इसलिए मुझे भी हरकत में आना होगा और तुम्हें भी। इमरान ने कहा तो जूलिया समेत तमाम साथी इमरान की बात सुनकर बेएहतियार चौंक पड़े। क्या मतलब, कैसी हरकत? जूलिया ने कदरे उसीले लहजे में कहा, अरे अरे, हरकत के लफ्ज़ को मनफी मानों में मत ले जाओ। भला ये कैसे मुमकिन है कि तनवीर के सामने कोई मनफी हरकत कर सकूं, इसलिए बात मुस्बत हरकत की है। इमरान ने जल्दी जल्दी वजाहत करते हुए कहा, लेकिन करना क्या होगा? जूलिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा, तुम इस कुर्सी से उठोगी और मैं भी अपनी कुर्सी से उठूंगा, फिर हम दोनों इकट्ठे उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे। लेडीज़ फर्स्ट के असूल के तहत तुम पहले कुर्सी से उठोगी और मैं बाद में। इमरान ने वजाहत करना शुरू कर दी, और मैं कुर्सी से उठकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। क्यों? जूलिया की झलाहट अपने अरूज पर पहुंच गई थी। इमरान साहब, आपको किसी की कॉल का इंतजार है? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अब हमें किसने कॉल करना है, अलबत्ता अल्लाह ताला की तरफ से किसी भी वक्त वापसी की कॉल आ सकती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, क्या अब ये आपकी फितरत सानिया बन चुकी है कि आप अपने साथियों के साथ बच्चों जैसा सलूक करें? खामोश बैठी हुई सालिया ने यकलहत कदरे उसीले लहजे में कहा, हर आदमी के अंदर एक बच्चा छुपा रहता है। इंतहाई संजीदा से संजीदा और बड़े से बड़े आलिम फाजिल आदमी के सामने भी कोई बच्चा हो तो उसके अंदर छुपा हुआ बच्चा फौरन सामने आ जाता है, और फिर वो सामने मौजूद बच्चे को हंसाने और खुश करने के लिए ऐसे ऐसे मुंह बनाता है और ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि उसकी सारी संजीदगी और सारी इल्मियत उसी लम्हे भाप बनकर उठ जाती है। इमरान ने बाकायदा फ़लसफ़ा बयान करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, तो फिर आप हमें इजाज़त दें कि हम होनाशो जजीरे की सैर कर लें, घूमें फिरें और क्लब वगैरह अटेंड करें। सालिया ने दूसरे अंदाज में बात करते हुए कहा, और मैं तुम्हारे चीफ को क्या जवाब दूंगा ये भी बता दो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मतलब, कैसा जवाब? सालिया ने चौंक कर पूछा, यही कि तुम्हारी कब्रें कहाँ हैं ताकि चीफ उन पर कवालियाँ करा सके। इमरान ने जवाब दिया, इमरान साहब प्लीज़, आप हमें बाज़ औक़ात बगैर सोचे समझे बात कर जाते हैं। सालिया ने कदरे अजरदा से लहजे में कहा, तुम हाँ उससे बात करके अपना खून जला रही हो, तुम जितना बात करोगी ये उतनी ही मांस के आटे की तरह अकड़ता ही चला जाएगा। जूलिया ने सालिया से मुखातिब होकर कहा, हम इस वक्त जिस कोठी में मौजूद हैं यहाँ किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है।
चाओ ग्रुप यकीनन हमारी तलाश में होगा, चाहे खुद हो या उन्होंने यहाँ के किसी ग्रुप को हमें ट्रेस करने के लिए हायर कर लिया हो। और तुम सैर की बातें कर रही हो, इमरान ने कहा। तो फिर आप बताएं कि हम क्या करें? इस बार साले ने भी झल्लाए हुए लहजे में कहा। अल्लाह ताला से दुआ करती रहो कि वो हमें नेक हिदायत दे। और जूलिया, तुमने मेरे साथ चलना है या मैं किसी और को साथ ले जाऊं? इमरान ने एक बार फिर पटरी से उतरते हुए कहा, मैं तैयार हूँ लेकिन तनवीर साथ जाएगा। जूलिया ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा, तनवीर के साथ जाने पर मुझे क्या इतराज़ हो सकता है, भाई बहनों के साथ जाते ही रहते हैं। लेकिन तनवीर जख्मी है और जख्मी होना इस वक्त शनाख्त होगी। इमरान ने जवाब दिया, आप जाना कहाँ चाहते हैं इमरान साहब? सफ्दर ने कहा, यहाँ होनाशो में एक छोटा सा लेकिन मारूफ क्लब है जिसका नाम गोल्डन क्लब है। इस क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर नोमाडो है, जो चाओ ग्रुप के ग्रैंड मास्टर का दोस्त है। क्योंकि दोनों पहले एक ही क्लब में काम करते रहे हैं और फिर ग्रैंड मास्टर ड्रग बिजनेस की तरफ निकल गया और अब चाओ ग्रुप का ग्रैंड मास्टर है, जबकि टोमाडो अब यहाँ अपना क्लब चलाता है। उन दोनों में अभी तक दोस्ती कायम है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा, आपको यहाँ बैठे बैठे कैसे ये सब मालूम हो गया? सफ्दर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने बताया था कि यहाँ मौजूद फ़ोन में टोन मौजूद है और मैं उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा, और वो फ़ायदा मैंने उठा लिया है, इमरान ने कहा। और फिर इसने फ़ोन पर होने वाली बातचीत भी दोहरा दी। तो अब आप जूलिया के साथ उस टोमाटो से मिलने जा रहे हैं? सफदर ने कहा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन आपने खास तौर पर जूलिया का ही इंतखाब क्यों किया है? सालिया भी जा सकती है या हम में से भी कोई जा सकता है? सफदर ने कदरे शरारत भरे लहजे में कहा। असल बात सुनना चाहते हो? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो सब बेएहतियात चौंक कर उसे देखने लगे। खास तौर पर जूलिया के चेहरे पर अजीब सी कैफियत उभर आई थी। हाँ, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे बताया है कि मेरा और मेरे साथियों का ताल्लुक एक्रीमियन यूनिवर्सिटी से है, और जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो साहिबे इल्म होते हैं, और यहाँ मेरे समेत सिवाय जूलिया के बाकी किसी के चेहरे पर इल्मियत तो एक तरफ इल्म के ऐन भी गैन भी नजर नहीं आती। इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। तो कमरा बेएहतियात कहकहों से गूंज उठा। चलो उठो, हाँ वक्त मत जाया करो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, और साथ ही वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तो इमरान भी मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हो गया। इमरान साहब, इस कोठी में किसी भी वक्त कोई आ सकता है और हमारे पास दूसरी कोई रिहाइशगाह नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से निकलकर किसी होटल पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि अब ब्लैक स्टार के आदमी तो सितम हो चुके हैं और चाओ ग्रुप भी बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। सफदर ने भी कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उस होटल वालों को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम सब एक ग्रुप हो। तुम्हें अलग-अलग कमरे लेना होंगे। मैं 05 ट्रांसमीटर पर तुमसे मालूम कर लूँगा कि तुम किस होटल में हो, और तुम सब ने निगरानी का ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई मुकामी ग्रुप निगरानी कर रहा हो। इमरान ने कहा, जाहिर है अब हम बच्चे तो नहीं हैं जो आपने इस अंदाज में हिदायत देनी शुरू कर दी हैं। सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा, साले को पहले से मालूम है कि तुम बच्चे नहीं हो बल्कि बुराइयों से बचे हुए हो। फिर हाँ रोब डालने के लिए जरूर ये बात करनी थी। इमरान ने कहा। तो सब हंस पड़े, जबकि सालिया बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी, और उसके इस अंदाज से हंसने पर सफदर का चेहरा मजीद सुर्ख पड़ गया। आओ जूलिया, हम तो चलें, अब ये खुद ही फैसला करते रहेंगे कि कौन क्या है, इमरान ने कहा, और तेज से कदम उठाता कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो और जूलिया कोठी के उकबी दरवाजे से उकबी गली में आ गए और फिर वहां से चलते हुए एक बड़ी सड़क पर पहुंच गए। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक खाली टैक्सी मिल गई। गोल्डन क्लब चलो, इमरान ने टैक्सी की उकबी सीट पर जूलिया के साथ बैठते हुए कहा। तो ड्राइवर ने हैरत भरी नजरों से उन दोनों की तरफ देखा और फिर उसने इस तरह कांधे उचकाए जैसे अपनी बेबसी का इजहार कर रहा हो। उसके साथ ही उसने एक झटके से टैक्सी आगे बढ़ा दी। इमरान समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं सका। क्या बात है ड्राइवर, क्या गोल्डन क्लब कोई खतरनाक जगह है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। लफ्ज़ खतरनाक तो उसके लिए बेहद कम है जनाब, और आप मुझे पढ़े लिखे मालूम होते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने हमें इस बारे में आगाह किया है, लेकिन हम तो उसके मालिक की काल पर उससे मिलने जा रहे हैं। आप नोमाडो से मुलाकात के लिए जा रहे हैं? ड्राइवर ने इस तरह चौंकते हुए कहा जैसे अचानक किसी बिच्छू ने काट लिया हो। हाँ, क्यों? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जनाब, मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मेरा एक लफ्ज़ भी उस तक पहुँच गया तो ना मैं रहूँगा और ना मेरे घर वाले। ड्राइवर ने कांधे उचकाते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा हमारे साथ बोला हुआ एक लफ्ज़ भी उस तक ना पहुँचेगा। इमरान ने कहा, मुझे आप पर एतमाद है, लेकिन मैं फिर भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि उस जैसा अयार मकार आदमी शायद ही आइंदा कई सदियों तक पैदा हो सके। वो 1000 शैतानों का मजमुआ है जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने कहा, और उसके साथ उसने टैक्सी को मोड़ा और फिर आगे ले जाकर उसने एक 2 मंजिला इमारत के कंपाउंड गेट के करीब टैक्सी रोक ली। बिल्डिंग पर गोल्डन क्लब का बड़ा सा नियॉन साइन जल बुझ रहा था। जनाब, अंदर टैक्सी ले जाना मना है, आप यहीं उतर जाएं, ड्राइवर ने कहा। तो इमरान सर हिलाता हुआ टैक्सी से नीचे उतर आया। दूसरी तरफ से जूलिया भी नीचे उतर आई। इमरान ने टैक्सी ड्राइवर को एक बड़ा नोट देकर बाकी रख लेने का कहा और फिर कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ गया। जूलिया उसके साथ थी। ये ड्राइवर तो बता रहा था कि नोमाडो मक्कार और अयार आदमी है, इसलिए कहीं ये हमारे लिए ट्रैप ना हो। जूलिया ने आहिस्ता से कहा,
ہاں ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہوگا، عمران نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کلب میں آنے جانے والے لوگ ہاتھ سے نچلے طبقے کے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں کلب میں داخل ہوئے تو وہاں ایک ہنگامہ سا برپا تھا، لیکن خلاف توقع کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جسے عمران نازیبہ سمجھتا، اس لیے وہ جولیا سمیت کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں دو نوجوان لڑکیاں سروس دینے میں مصروف تھی، جبکہ ایک نوجوان سٹول پر بیٹھا حال کا اس طرح جائزہ لے رہا تھا جیسے کوئی بچہ اچانک کسی ونڈر لینڈ میں داخل ہو کر دیکھتا ہے۔ لیکن جلد ہی عمران سمجھ گیا کہ اس آدمی کے چہرے اور آنکھوں میں ابھر آنے والی حیرت کی شدید پرچھائیاں انہیں دیکھ کر پیدا ہوئی ہیں۔ عمران اور جولیا کے قریب پہنچنے تک وہ سٹول سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ یس سر، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، کیا تم نیشنل یونیورسٹی میں میرے شاگرد رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو وہ نوجوان بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تو آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اسی لیے آپ کو دیکھ کر فوراً احساس ہوتا ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہاں کا ماحول تو آپ کے لائق نہیں ہے جناب۔ نوجوان نے آخری الفاظ آہستہ سے کہے۔ وہ شاید ذہنی طور پر عمران سے مروب ہو گیا تھا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میری ساتھی مارگریٹ ہے، یہ بھی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے۔ ہم نے کلب کے مالک نوماڈو سے ملنا ہے، اس سلسلے میں ان سے ڈروگاڈو ٹریولنگ کے جنرل مینیجر ڈریساڈو کے ذریعے ابتدائی بات چیت ہو چکی ہے۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ جناب، نوجوان نے چونک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کاؤنٹر پر پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ کاؤنٹر سے راڈش بول رہا ہوں، اس نوجوان نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر عمران کی بتائی ہوئی بات دہرا دی اور پھر دوسری طرف سے کی جانے والی بات خاموشی سے سنتا رہا۔ یس سر، اس نے آخر میں کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک آدمی کو اشارے سے بلایا۔ انہیں بگ چیف کے آفس میں لے جاؤ، اس آدمی نے آنے والے سے کہا۔ آئیے جناب، اس آدمی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور جولیا اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس راہداری میں داخل ہوئے۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا، اس نے دروازہ کھولا اور وہ دیکھ طرف ہٹ گیا۔ تشریف لے جائیے، اس آدمی نے مودبانہ لہجے میں کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جولیا اس کے پیچھے تھی۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا۔ جولیا عمران کے پیچھے پیچھے اس آفس کے انداز میں سجے ہوئے روم میں چلی گئی، لیکن میز کے پیچھے کرسی پر کوئی ایک آدمی بھی موجود نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی عمران اور جولیا اندر داخل ہوئے، سائڈ کا دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا لیکن لمبے قد کا آدمی جس نے سوٹ پہن رکھا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کا سر اس کی جسامت کے لحاظ سے بڑا دکھائی دے رہا تھا، آنکھیں کرنچی رنگ کی تھیں اور اس انداز کی تھی جیسے کسی نے تیز چاقو سے کاٹ کر بنائی ہوں۔ اس کے چہرے پر واقعہ مکاری اور عیاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرا نام نوماڈو ہے اور میں آپ کو اپنے آفس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر عمران کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میرا نام مائیکل ہے اور یہ میری ساتھی مارگریٹ، عمران نے کہا، جبکہ جولیا اس دوران ایک سائڈ پر موجود صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ تشریف رکھیں، نوماڈو نے عمران سے مصافحہ کرنے کے بعد آفس ٹیبل کے پیچھے موجود کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس طرح اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا جیسے کوئی آدمی طویل سفر کر کے منزل پر پہنچ چکا ہو۔ عمران بھی اس صوفے کی طرف مڑا جس پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر عمران جیسے ہی صوفے پر بیٹھا، اچانک ان دونوں کے جسموں پر تیز سرخ رنگ کی لائٹ پڑی اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر کسی نے سیاہ پردہ ڈال دیا ہو۔ البتہ ذہن کے تاریک ہونے سے پہلے اس کے کانوں میں نوماڈو کا شیطانی قہقہہ گونج گیا۔ چاؤ گروپ کا گرینڈ ماسٹر اپنے محسوس آفس میں میز کے پیچھے رکھی ہوئی ایک اونچی پشت کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی محسوس یونیفارم میں تھا۔ اس کا یہ آفس زیر زمین بنا ہوا تھا اور اس کے گروپ کی باقی تمام تعمیرات سے علیحدہ تھا۔ اس عمارت کے اندر اور باہر سے اتنی سختی سے حفاظت کی جاتی تھی کہ شاید اتنی سختی سے ایکریمیا کے صدر کی بھی حفاظت نہ کی جاتی ہو۔ گروپ کا ڈرگ بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا اور بے شمار انتہائی طاقتور تنظیمیں گروپ کے ساتھ بزنس کرتی تھیں، اور چونکہ گروپ کا تمام سرمایہ گرینڈ ماسٹر کی تحویل میں رہتا تھا اور تمام بزنس کا انچارج بھی وہی تھا، اس لیے اس کی جگہ لینا اس بزنس سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کا خواب تھا۔ لیکن گرینڈ ماسٹر نے اپنی حفاظت کا ایسا فول پروف نظام قائم کر رکھا تھا کہ اس کے خلاف ہونے والی معمولی سی سازش بھی اپنی ابتدائی سٹیج پر ہی ناکام ہو جاتی تھی۔ اس عمارت جسے ہیڈ کوارٹر کہا جاتا تھا میں 25 چاؤ سیکیورٹی کا کام کرتے تھے۔ ان کے علاوہ 20 کے قریب نوجوان لڑکیاں تھیں جو ہر قسم کے خدمات انجام دینے میں خصوصی مہارت رکھتی تھیں۔ گرینڈ ماسٹر نے خصوصی ماہرین اور خصوصی مشینری کے ذریعے ان سیکیورٹی گارڈز، ان عورتوں کی جن کی پہنچ کسی بھی انداز میں اس تک تھی، باقاعدہ برین واشنگ کر کے ان میں اپنی وفاداری کا جذبہ بھر دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی سیکیورٹی گارڈ کو بھی کبھی گرینڈ ماسٹر کی مخالفت یا سازش کی سوچ تک نہ آئی تھی۔
बल्कि वो ग्रैंड मास्टर की एक लिहाज से अपनी तौर पर पूजा करते थे और उसके मामूली से इशारे पर अपने ही हाथों अपनी गर्दन काटने से भी दुरेज नहीं करते थे। और उसके अहकामात की चाहे वो उनकी समझ में आए या ना आए, फौरी तौर पर और मुकम्मल तकमील उनकी फितरत सानिया बन चुकी थी। और यही सूरत हाल औरतों की भी थी, लेकिन उन औरतों की तादाद महदूद थी और ये औरतें सिर्फ ग्रैंड मास्टर तक ही महदूद रहती थीं। जबकि कुछ औरतें उन सिक्योरिटी गार्ड से खिदमात के लिए महसूस थी। उसके साथ साथ इस पूरी इमारत में बेशुमार हिफाजती साइंसी आलात भी नस्ब थे जो खुदकार थे, उनको ऑपरेट करने की ज़रूरत ना थी, वो खुद ब खुद काम करते रहते थे। और ये इस कदर हसास थे कि बाज़ औक़ात किसी सिक्योरिटी गार्ड या किसी औरत से कभी खिलाफ़े मामूल हरकत हो जाती तो ये आलात फौरी तौर पर उसे हलाक कर देते थे। इसलिए ग्रैंड मास्टर ने अब उसका ये हल निकाला था कि उन्हें हिफाजती इंतजामात से बचाव के लिए उसने खसूसी चिप्स तैयार करवा कर उन सब के जिस्मों में ऑपरेशन के ज़रिए नस्ब करवा दी थी। हत्ता कि एक चिप ग्रैंड मास्टर ने भी अपने जिस्म में रखवाई हुई थी, लेकिन ये उसकी आवाज़ में महसूस अल्फाज से ऑपरेट होती थी। और ग्रैंड मास्टर जब चाहता एक महसूस लफ्ज़ बोल कर उसे ऑपरेट कर लेता था और जब चाहता महसूस लफ्ज़ बोल कर उसे ऑफ कर देता था। इसके अलावा इस चिप में ऐसी सेटिंग भी की गई थी कि अगर ग्रैंड मास्टर किसी सिक्योरिटी गार्ड या किसी औरत के खिलाफ जुबान से कोई हुक्म देता तो चिप के जरिए मेन हेडक्वार्टर में नस्ब तमाम आलात हरकत में आ जाते और ग्रैंड मास्टर के मुँह से निकले हुए अल्फाज की इतनी तेज़ी से तामील हो जाती थी कि जैसे जिन्नात उसके ताबे हों। ग्रैंड मास्टर इस वक्त अपने महसूस ऑफिस में कुर्सी पर बैठा एक महसूस शराब पीने में मसरूफ था। उसे इत्तला मिल चुकी थी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के आदमियों को उसके ग्रुप ने हलाक कर दिया है। इसलिए वो अब हर तरह से मुतमईन था, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में उसने जिससे भी बात की थी उसे यही बताया गया था कि ये सर्विस इंतहाई खतरनाक है। हुकूमत मारताना और ब्लैक स्टार के कहने पर उसने पाकिस्तान की सेक्रेटरी हारजा सर सुल्तान को अपने पास कैद रखा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि मारताना हुकूमत के आला हकाम ने उसे मारताना में ड्रग बिजनेस के सिलसिले में खसूसी मराद पहुंचाने का वादा किया था और ब्लैक स्टार के चीफ ने भी एक्रीमिया में चाव ग्रुप को मजीद मुनज़्ज़म करने में मदद देने का वादा किया था। गो ब्लैक स्टार के एक सेक्शन ने होनाशो में चाव ग्रुप के क्लब पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसने दानिस्ता सेक्शन इंचार्ज मादाम डिक्सन को जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि उसके नुक्ता नज़र से मादाम डिक्सन की अहमियत उसके चीफ की नज़रों में उसके आदमियों से बहरहाल ज़्यादा होगी। वो बैठा यही बातें सोच रहा था और साथ साथ एक खास किस्म की शराब पीने में मसरूफ था कि मेज़ पर पड़े हुए स्याह रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी। उसे मालूम था कि इस फ़ोन पर होने वाली बातचीत ना टेप की जा सकती थी और ना ही किसी तरह अलायदा से सुनी जा सकती है। फ़ोन का राब्ता सैटेलाइट से था, इसलिए किसी एक्सचेंज वगैरह में ये नंबर मौजूद ना था और ना ही किसी मुल्क की इंक्वायरी, हत्ता कि होनाशो की इंक्वायरी को भी इस नंबर का इल्म नहीं था। फिर इस नंबर पर जो भी कॉल आती थी वो पहले चेक होती थी और फिर यहाँ फ़ोन की घंटी बजती थी। वैसे भी ग्रैंड मास्टर के इस खसूसी फ़ोन का नंबर सिर्फ खास अफराद के पास ही मौजूद था, वरना बिजनेस का तमाम काम होनाशो के हेडक्वार्टर जिसका नाम स्टार वन था उसके नायब करते थे, जिनका इंचार्ज उसका खास आदमी गरसुमा था। ग्रैंड मास्टर ने फ़ोन की घंटी बजने पर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ग्रैंड मास्टर ने चीखते हुए लहजे में कहा, गोल्डन क्लब का नुमाडो आपसे बात करना चाहता है चीफ। दूसरी तरफ से एक मोदबाना मर्दाना आवाज़ सुनाई दी।